নমস্কার, দেখছেন কলকাতা টিভি। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি ঋষিকেশ। আর কিছুক্ষণের অবকাশ বলা যেতে পারে, কিছুক্ষণের অপেক্ষা। চন্দ্রপৃষ্ঠে নামবে ল্যান্ডার বিক্রম। ভারতের চন্দ্রযান 3-র ল্যান্ডার বিক্রম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে। বিক্রমের চাঁদে নামতে, চাঁদের মাটি ছুঁতে লাগবে 19 মিনিটের সময়, এমনটাই জানা যাচ্ছে। 19 মিনিটের সময় লাগবে চাঁদের মাটি ছুঁতে এবং ল্যান্ডার সফট ল্যান্ডিং করবে বিক্রম। আর এই সফট ল্যান্ডিংয়ের পরে পরে বিক্রম ল্যান্ডার থেকে বেরিয়ে আসবে প্রজ্ঞান রোভার। এই প্রজ্ঞান রোভারই কিন্তু চাঁদের মাটি থেকে একাধিক তথ্য সংগ্রহ করে পাঠাবে ইসরোকে। চন্দ্রযান 3-এর ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটিতে পা রাখতে আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। পাখির পালকের মতো অবতরণ সম্পন্ন হলে বিক্রমের পেটের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার প্রজ্ঞান। আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা। চাঁদের মাটি ছুঁতে বিক্রমের লাগবে 19 মিনিট সময়। यहाँ यह भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से लेकर के चंद्रमा के निकटतम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गतिविधियां चंद्रयान 2 के तरह ही हों। और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से 100% सफल रहा। हालांकि लैंडर मॉड्यूल के सेंसर्स और propulsion सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आकर के मिशन के मुख्य उद्देश्य को पूरा कर सके। इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, LHBC, LDV और LHDAC का कार्यात्मक परीक्षण भी किया जा चुका है। LDV, जो कि पूर्णतः स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार्य लैंडर के वेलोसिटी को तीनों अक्षों में कंप्यूट करना है। पावर डिसेंट के दौरान लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराप यानी लेजर इनर्शियल रिफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर डिसेंट के दौरान बखूबी निभाएगा। ट्रैजेक्टरी जनरेशन, जो कि चंद्रयान 3 मिशन के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव को ना बदले। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ाकर 4x2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan 3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 orbiter have provided abundant remote sensing data of Moon, equally important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. The thermal probe CHAST will measure the temperature profile and thermal conductivity of Moon's regolith. The Rambha payload will carry out lunar ionosphere studies, while the laser retroreflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter. The propulsion module has not been left behind, and an experimental shape payload has been added to it as a value addition. It will help in understanding the nature and characteristics of water-rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets. We are minutes away from the start of powered descent. The entire powered descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer, or ALS, which is a series of instructions preloaded to the lander module. These instructions include the commands to be executed, data to be collected,
and analyzed, and decisions to be made and executed autonomously throughout the powered descent. বিকেল 5:20 থেকে বিক্রমের অবতরণের সরাসরি সম্প্রচার করছে ইসরো। আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা, ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে, পাখির পালকের মতো সফট ল্যান্ডিং করবে চাঁদের পৃষ্ঠে এবং তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসবে এই বিক্রম। ল্যান্ডার বিক্রমের থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার। এই রোভার মূলত চন্দ্রপৃষ্ঠের যে খানাখন্দ, সেখানকার যে পৃষ্ঠ, সেই ভূপৃষ্ঠের প্রকৃতি, সমস্ত কিছু তথ্য কিন্তু ইসরোকে পাঠাবে। ইসরোর বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই মুহূর্তে যে ছবি আমরা দেখাচ্ছিলাম, একদম ইসরোর সেই কন্ট্রোল রুম যেখান থেকে এই গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, সেখানে টেনশনে রয়েছেন বিজ্ঞানীরা। কারণ চন্দ্রযান 2-এ দেখা গিয়েছিল যে সেক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা, সেই ব্যর্থতাকে মাথায় রেখে কিন্তু একাধিক পরিবর্তন করা হয়েছে এই চন্দ্রযান 3-এর অভিযানে ক্ষেত্রে। ইসরো তৈরি চন্দ্রযান 3-এর ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটি থেকে 30 কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থান করছে। ধীরে ধীরে তা নিচের দিকে নামবে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাজ করবে ল্যান্ডারের মধ্যেকার যন্ত্রপাতিগুলি। চাঁদের মাটিতে খানাখন্দ, পাথর ইত্যাদি এড়িয়ে অবতরণের নিরাপদ স্থান খুঁজবে বিক্রমের ক্যামেরা এবং সেন্সর। তারপর যথাস্থানে পাখির পালকের মতো অবতরণ করবে, অর্থাৎ সফট ল্যান্ডিং যেটাকে বলা হচ্ছে বিজ্ঞানীদের পক্ষ থেকে। চাঁদের মাটিতে নামতে 19 মিনিট সময় লাগবে বিক্রমের। এই 19 মিনিটে ধাপে ধাপে তার গতি এবং উচ্চতা কমানো হবে। একই সঙ্গে কাজ করবে একাধিক ক্যামেরা এবং সেন্সর। সন্ধ্যে 6:04 চাঁদের মাটিতে পা রাখবে ল্যান্ডার। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এই বিষয় নিয়ে কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। এটা ধীরে ধীরে নামবে, তখন গতিটা এমনভাবে কমানো হবে, গতিটা কমানো হয় রেট্রো ইঞ্জিন স্টার্ট করে, অর্থাৎ যেদিকে যাচ্ছে তার উল্টো দিকে ফায়ার করলে গতিটা কমে। এবার যখন 7.5 কিলোমিটার উপরে যাবে, তখন এর গতি বেগ মোটামুটি 350 মিটার পার সেকেন্ড থাকবে। আরেকটু নামবে 6.5 কিলোমিটার, গতি বেগ হবে 335 মিটার পার সেকেন্ড। তারপরে 800 মিটার উপরে যখন যাবে, তখন এর যে লেজার ডপলার ভেলোসিটি মিটার, এটা একটা নতুন যন্ত্র লাগানো হয়েছে চন্দ্রযান 3-তে, মানে বিক্রমে, সে কিন্তু মাটিটা স্ক্যান করতে থাকবে। প্রিভিয়াস ছবি তার কাছে রয়ে গেছে, অর্থাৎ চন্দ্রযান 2-এর সময় দক্ষিণ মেরুর বিভিন্ন জায়গার ছবি সে স্ক্যান করে রেখেছে, প্রিভিয়াস ডেটা রয়েছে। সেই স্ক্যান ছবি ম্যাচিং করতে করতেও একটা সুটেবল জায়গা খুঁজবে। সেই জায়গাটা মানে অর্থাৎ সাইমালটেনিয়াসলি সে না সিদ্ধান্তটা ল্যান্ডার বিক্রম এখন নিজে নিচ্ছে। এটা অনেকটা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের মতো। পোলে 69.4 ডিগ্রি সাউথ এবং 32 ডিগ্রি ইস্ট চাঁদের, সেখানে আমরা গিয়ে ল্যান্ডিং করার চেষ্টা করছি। কিন্তু এই একটা ডিগ্রি বলে দিলাম, তার মানে এই নয় যে ওই পয়েন্টটাই গিয়ে ল্যান্ড করছে। সেটা করছে যে একটা 4/2.5 2.4 কিলোমিটার একটা এরিয়া জুড়ে। এর আগের বারে এটা 1/2 কিলোমিটার বাই 1/2 কিলোমিটার অনলি এরিয়া ছিল। তার সঙ্গে সঙ্গে নতুন অনেক কিছু যন্ত্র অ্যাড করা হয়েছে, যেরকম আছে আমাদের ভেলোসিটি মিটার, অল্টিমিটার হাইট মাপছে এবং ভেলোসিটি মিটার ডপলার ভেলোসিটি দিয়ে ভার্টিক্যাল ভেলোসিটিটাও মাপছে আর হরিজেন্টাল ভেলোসিটি সেটাও মাপছে। এই সমস্তই ফিট করা হচ্ছে এবং সবসময় ওর ক্যামেরা দিয়ে ফটো তোলা হচ্ছে এবং কোন জায়গায় ল্যান্ডিং করা হবে। এই 4/2-4 কিলোমিটারের মধ্যে বোগালাস্কি এম ক্রেটার আর যেটা কিনা আমাদের ম্যানজিয়াস ইউ ক্রেটার, তার মাঝখানে এতটা এরিয়া জুড়ে যেখানে সে তার উপকূল এরিয়া পাবে, সেই উপকূল জায়গায় কিন্তু সে ল্যান্ড করবে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে যে 15 মিনিটস অফ টেরার টাইম বলা রয়েছে, সেই টাইমের মধ্যে কিন্তু আমাদের এই পরীক্ষা, এবং এই পরীক্ষা লুনা 25 কিন্তু চেষ্টা করেছে বোগালেস্কি এম এর কাছে ল্যান্ড করা, সেটা পারেনি। কিন্তু আমাদের এটা ফেল প্রুফ করার চেষ্টা করা হয়েছে, প্ল্যান এ কাজ না করলে প্ল্যান বি কাজ করবে, এইভাবে কিন্তু করা হয়েছে।
মহাকাশ বিজ্ঞানীদের বক্তব্য আপনাদের শোনালাম। এরই পাশাপাশি এই মুহূর্তে আমরা যোগাযোগ করতে পেরেছি সরাসরি বিড়লা তারামণ্ডলের সায়েন্টিফিক অফিসার শিল্পী গুপ্তা রয়েছেন আমার সঙ্গে সরাসরি লাইভে। আপনাকে স্বাগত জানাবো কলকাতা টিভিতে। প্রথমেই যেটা জানতে চাইবো, এই যে আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষার বলা যেতে পারে অপেক্ষার প্রহর গুনছে ভারতবাসী, ফলত সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে যেটা বলা হচ্ছে যে আর 19 মিনিটের অপেক্ষা, তারপরেই এই ল্যান্ডার বিক্রম চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে। এই মুহূর্তটাকে আপনি কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন? কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই মুহূর্ত? গুরুত্বপূর্ণ তো বটেই, কারণ এই ল্যান্ডিংটা সব থেকে ক্রুশিয়াল পার্ট, খুব ক্রুশিয়াল এই কারণে, যেমন চন্দ্রযান 2 এর ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলেন পুরো সবটা করেও শেষ মুহূর্তে কিন্তু একটু গতিবেগের তারতম্য ঘটার জন্য একদম কন্ট্যাক্টটাই হারিয়ে গিয়েছিল। তো সেইভাবে এই ক্ষেত্রে দেখুন একদম 25 কিলোমিটার ইন্টু 134 কিলোমিটার এটা যে কক্ষপথ আছে, এখান থেকে আস্তে আস্তে অবতরণ করবে এবং অবতরণ করবে 4টি ফেজে। প্রথম ফেজটাকে বলা হচ্ছে রাফ ব্রেকিং ফেজ। এটা 30 কিলোমিটার যখন থাকবে, 30 কিলোমিটার উচ্চতা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে, তখনই কিন্তু 4টে ইঞ্জিন ফায়ার করা হবে গতিবেগ কমানোর জন্য, এবং ফায়ার করা হবে আরো চন্দ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি আনার জন্য। গতিবেগ কতটা কমানো হবে? প্রায় 12,000 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা থেকে 6,000 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা। এবং উচ্চতা কত কমানো হবে? 30 কিলোমিটার থেকে 7.4 কিলোমিটার, অনেকটা। এবার শুধু যে ভার্টিক্যালে নামছে এমনটা কিন্তু না, হরিজন্টালিও কিন্তু অনেকটা কভার করছে, প্রায় 750 কিলোমিটার থেকে 30 কিলোমিটার। মানে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে শুধু যে এইভাবে হরিজন্টালি ল্যান্ড করছে তা কিন্তু না, এইভাবে ভার্টিক্যালি ল্যান্ড করছে তা না, হরিজন্টালিও কিন্তু এইভাবে যেতে যেতে এইভাবে অবতরণ করছে। কেন না, চাঁদেরও কিন্তু নিজস্ব একটা গতি আছে, সেটার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সমান্তরাল ভাবেও তাকে নামতে হচ্ছে। আর তারপরে চলে আসছি আমরা অল্টিটিউড হোল্ড ফেজ, অর্থাৎ এইখানে কিন্তু ভার্টিক্যালি না, বেশিটাই এই হরিজন্টালি যাবে। এবং হরিজন্টালি কতটা যাবে? প্রায় 30 কিলোমিটার থাকবে, 28 কিলোমিটার, মানে অল্টিটিউডটা ধরে রাখার চেষ্টা করবে, বুঝতে পারো, অল্টিটিউড মানে ভার্টিক্যালি যাবে না। এবং এই অংশটাতেই কিন্তু, এই পরিস্থিতিতেই কিন্তু আমাদের ল্যান্ডারটা অনেকটা ভার্টিক্যালের দিকে যাবে, অর্থাৎ কিনা 59 ডিগ্রি মতো কিন্তু হেলে যাবে। তারপরে চলে আসছি আমরা ফাইন ব্রেকিং স্টেজ। এই অল্টিটিউড হোল্ড ফেজ যেটা, সেখানে ভেলোসিটিটা হয়ে যাবে, যে হরিজন্টাল যে ভেলোসিটি সেটা প্রায় 1,500 কিলোমিটার প্রতি ঘন্টায়, এবং অবতরণের গতিটা হয়ে যাবে 200, যে বললাম অল্টিটিউড হোল্ড। তারপরে চলে আসছে ফাইন ব্রেকিং ফেজ। ফাইন ব্রেকিং ফেজে 6.8 কিলোমিটার থেকে মোটামুটি 1 কিলোমিটার অবধি চলে আসবে। 1 কিলোমিটার বা 800 মিটার, মানে মিটারে আমরা চলে এলাম, হ্যাঁ, মিটারে চলে এলাম। আর এই ফাইন ব্রেকিং এই কিন্তু 59 থেকে মোটামুটি ভার্টিক্যাল হয়ে যাবে, মানে আমাদের দাঁড়িয়ে গেল চন্দ্রযান, চন্দ্রপৃষ্ঠে বলছি না, ওই যে 800 মিটার, ওইখানে কিন্তু ওরিয়েন্টেশনটা চেঞ্জ হয়ে গেল এইটা। এবং এখানে এই আগের ফেজ এবং এই ফেজ, অল্টিটিউড হোল্ড ফেজ এবং ফাইন ব্রেকিং ফেজ, এই দুটিতে কিন্তু দুটি করে ডায়াগোনালি, দুটি করে থ্রাস্টার কিন্তু ফায়ারিং করা হবে, যেখানে প্রথমটাতে 4টি করা হয়েছিল। এবার আস্তে আস্তে তো গতিটা কমানো হবে, তাই যত কম তত পাওয়ার কম দিতে হবে, তাই জন্য দুটো। এবং তারপরে হচ্ছে লাস্ট হচ্ছে টার্মিনাল ডিসেন্ট ফেজ। এটা হচ্ছে সব থেকে কঠিন। এইখানে প্রথমে হভারিং করবে, আর যে ক্যামেরাগুলো আছে, যে অল্টিমিটার আছে, সারাক্ষণ সমানে মাপছে যে কতটা চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে উঁচুতে আছে, এটা সমানে। এই যে ল্যান্ডার আছে না, ল্যান্ডারের ওপরে নিচে 2 জায়গায় কিন্তু অল্টিমিটার আছে, এখান থেকেও যেরকম মাপা হচ্ছে, এই অল্টিমিটার থেকেও চন্দ্রপৃষ্ঠের অল্টিটিউডটা মাপা হচ্ছে। এবং তার সঙ্গে আবার লেজার অল্টিমিটার আছে, ভেলোসিমিটার আছে, আর পজিশন ডিটেকশন ক্যামেরা। এটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট, যে কোথায় অবতরণ করবে
সেটা যদি একটা গহ্বর হয় তাহলে তার কিনারায় যেন পাটা না পড়ে যায় বা তলায় যেন কোনো নুড়ি না পড়ে, যদিও বা পড়ে 12 ডিগ্রি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম হেলতে পারবে, 12 ডিগ্রির বেশি কিন্তু হেললেই বিপদ আছে। আর তাছাড়া এই যে ল্যান্ডারের পায়ে আলাদা করে সেন্সর বসানো আছে, কুশন প্যাড আছে, যদি একটুও জার্কিং এ পড়ে না সেই শকটা অ্যাবজর্ব করে নেবে। আর লেগসে যে সেন্সর আছে সেগুলো প্রতিনিয়ত দেখবে যে অবতরণের জায়গায় কোনো বিপদ আছে কিনা, কোনো নুড়ি পাথর আছে কিনা এইগুলো। আর যদি 12 ডিগ্রির বেশি হয় না, আবার কিন্তু পুরোটা আবার নতুন করে আবার উঠিয়ে আবার নতুন করে, ফলে সত্যি ভীষণ ক্রুশিয়াল, খুব সন্তর্পণে করতে হবে। কিন্তু আমরা আশা করছি, আশা কেন করছি, নিশ্চয়ই অবতরণ হবে। একদমই দিদি, আপনার মুখে চওড়া হাসি বলে দিচ্ছে যে আমরা নিঃসন্দেহে অনেকটাই আশা করতে পারি যে এই সফর অন্তত সফলতার দিকে এগোচ্ছে। আমাদের ছোট্ট একটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গেছে। একটা বিরতির পরে আবারও ফিরে আসবো এই আলোচনা এবং সরাসরি সেই ছবি আপনাদেরকে দেখাবো, সঙ্গে থাকবেন। ফিরলাম বিরতির পরে। মহাকাশে ভারতে বিক্রম ল্যান্ডার বিক্রম আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে এবং এই অবতরণ একেবারে ঐতিহাসিক মুহূর্ত হতে চলেছে ভারতের জন্য। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি গোটা বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন। ইসরোর বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই মুহূর্তে চাপা টেনশন। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এই গোটা বিষয়টি নিয়ে কি বলছে শোনাবো আপনাদেরকে। এতদিন আমরা যে 5টা-6টা অরবিটে যখন ম্যানুভারিং করছিলাম, অর্থাৎ আমরা যখন ঘুরছিলাম, সেটা পৃথিবীর চারদিকে হোক বা পৃথিবী থেকে যখন চাঁদে গেছি সেখানে যে অরবিটার লুনার অরবিটে আমরা যখন ঘুরছিলাম, চাঁদের সার্ফেসের উপর দিয়ে যখন এখনো পর্যন্ত ঘুরছি, সেটা যদি ধরুন এই পেনের মতো, সেটা যদি হরিজন্টাল থাকে তো আমাকে তো সেইভাবে নামবো না, আমাকে সেটাকে ভার্টিক্যালি নামতে হবে যাতে ওপরে নিচের দিক নিচে থাকে। সেইটা করতে গেলে আমাকে যে ক্যালকুলেশন আমরা করেছি, এই যে আপনি দেখছেন জেট প্রপালশনের মধ্যে এমন হবে, দেখুন পৃথিবীর টান আছে, সূর্যেরও টান আছে এবং চাঁদেরও টান আছে। পৃথিবীর তুলনায় 1/6 গ্র্যাভিটি হচ্ছে আমাদের মুনের। তাহলে এ যদি জোরে স্পিডে নামে এবং পৃথিবীর চাঁদের গ্র্যাভিটি যদি থাকে তাহলে তো ক্র্যাশ ল্যান্ডিং হয়ে যাবে। সেটা যাতে না হয় তাহলে সেই গ্র্যাভিটির টান আর ওর উল্টো দিকে এইগুলোর জেট প্রপালশনের মাধ্যমে এমনভাবে ক্যালকুলেশন করা হবে যাতে ওটা ধীরে 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 সেকেন্ডে প্রায় 2 মিটারের মতো ভেলোসিটি নিয়ে ও আস্তে 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 নামতে পারে এবং ল্যান্ডিংটা সফট হয়। দেখুন আমাদের যে সেই বহু প্রতীক্ষিত মডেল বিক্রম ল্যান্ডার, এবং সেই বিক্রম ল্যান্ডার আজকে যখন 6টা 4 যার নামার কথা আছে তার একটা মডেল আমরা বানিয়েছি যাতে সাধারণ মানুষের কাছে এই বিক্রম ল্যান্ডারকে নিয়ে বা তার থেকে যে প্রজ্ঞান রোভার বেরিয়ে আসবে একটা খুব সাধারণভাবে একটা জ্ঞান দেয়া যেতে পারে, একটা ধারণা দেয়া যেতে পারে। তো সেইটা আপনি আপনার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে এই বিক্রম ল্যান্ডার ওখানে দেখুন আমাদের পৃথিবীর 14 দিন মানে চাঁদের একদিন, আমাদের পৃথিবীর 14টা রাত্রি মানে চাঁদের একটা রাত্রি। তাহলে এই আমরা তার মানে কি করেছি, দক্ষিণ মেরুতে যখন ভোর হয়ে গেছে, যখন সূর্যের আলো পৌঁছে গেছে, তারপরে আমরা এটা ওখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছি। তাতে কি হয়, এই যে সোলার প্যানেলগুলো দেখছেন এগুলো কেন 3 দিকে সোলার প্যানেল, এই যে 14 দিন ধরে সূর্য তার যে অবস্থানটা চেঞ্জ করবে যাতে 3 দিক থেকে সে আলো পেতে পারে, মানে একদিকে ধরুন আজকে কিছুদিন পেলো, আর একদিকে আর একটা দিকটা কিছুদিন পেলো, আর একটা দিক আরো কিছুদিন পরে এলো, এইটা যাতে পেতে পারে সেই জন্য দেখুন আমরা 3 দিকে সোলার প্যানেল লাগিয়েছি। এবং এটা তো আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ যে কতটা সফটলি আমরা ল্যান্ড করতে পারবো, এটাও আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ। ওখান থেকে যে র্যাম্প আছে এই র্যাম্প আস্তে আস্তে খুলে যাবে এই বিক্রম ল্যান্ডার থেকে, সেখান থেকে আমাদের রোভার বেরিয়ে আসবে 6 চাকা যুক্ত একটা রোবটের মতো, সে তার নাম হচ্ছে প্রজ্ঞান। সে কত সন্তর্পণে এবং কত সেফলি নেমে আসে সেটাও আমাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আশা করি আমরা এই যে সমস্ত আশা নিয়ে বসে আছি, এই যে ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছি। একটা বিরতি নিয়ে ফিরে আসবো, সঙ্গে থাকবেন। ঘড়িতে এখন সময় 5:55, 6টা 4 চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করবে ল্যান্ডার বিক্রম। আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা, বলা যেতে পারে প্রায় 9 মিনিটের মতন অপেক্ষা। ফলত এই সময়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বিড়লা তারামণ্ডলের সায়েন্টিফিক অফিসার শিল্পী গুপ্তা। আপনার কাছে আসবো দিদি, এই যে আপনি 4টে ধাপের কথা বলছিলেন এই বিক্রমের অবতরণের ক্ষেত্রে, রাফ ব্রেকিং ফেজ, অল্টিটিউড হোল্ড ফেজ, ফাইন ব্রেকিং এবং টার্মিনাল ডিসেন্ট ফেজ, এই ফেজগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আপনি বলছিলেন। কিন্তু এর পরে এবং এর পরের ধাপগুলো কি হতে চলেছে এবং সেক্ষেত্রে কতটা সতর্ক থাকতে হবে? কারণ আমরা দেখলাম যে সদ্যই রাশিয়ার যে লুনা 25 ব্যর্থ হলো, তারাও চন্দ্রযানে গিয়েছিলেন, চন্দ্র অভিযানে গিয়েছিল রাশিয়া। হ্যাঁ, এই যে
ফাইন ব্রেকিং ফেজ অবধি আমি বললাম, সেখানে 800 মিটার অবধি অবতরণ হলো, মানে চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে 800। তারপরে টার্মিনাল ডিসেন্ট ফেজ, এটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ আরো, যেন এইখানে আস্তে আস্তে ওই 800 মিটার থেকে 150 মিটার, 60 মিটার, 10 মিটার এইভাবে আস্তে আস্তে নামবে। এইখানে কিন্তু গতিবেগ কখনোই 2 মিটার পার সেকেন্ডের বেশি নয়। আর জায়গাটা খুঁজতে, মানে কোথায় অবতরণ করবে সেটা খোঁজার জন্য যে সকল অ্যাসিস্ট্যান্টস আছে, যেমন অল্টিমিটার আছে, পজিশন ডিটেকশন ক্যামেরা আছে, সেন্সর আছে, এরা সবাই যেভাবে গাইড করবে সেইভাবেই তো অবতরণ করবে। সেই ক্ষেত্রে একটু এদিক ওদিক করতে হলে সেটা 3 মিটার পার সেকেন্ড ওই অবধি যেতে পারে, কিন্তু তার বেশি কখনোই না। আর এই ক্ষেত্রে যেটা বলবো যে লুনা 25 যেটা, সেখানে কিন্তু স্পিডটা বেশ কমেই গিয়েছিল, তাই জন্য এটা ক্র্যাশ হয়েছে। আর চন্দ্রযান 2 এর ক্ষেত্রে স্পিডটা বেশি ছিল, ফলে স্পিড কম হলেও হবে না, বেশি হলেও হবে। অর্থাৎ শিল্পীদি, চন্দ্রযান 2 এর ক্ষেত্রে সফট ল্যান্ডিংটা কোথাও গিয়ে হয়নি, সেখানে একটা সমস্যা ছিল, যে কারণে সেই চন্দ্রযান जी हाँ, সেটা आप अपनी स्क्रीन ব্যর্থ पे देख হয়, सकते हैं তাই কি? कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers, as we can see. ইসরোর থেকে সরাসরি সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, আর কয়েক মুহূর্তের অপেক্ষা বলা যেতে পারে। এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গোটা বিষয়টি দিকে जी নজর हाँ, রেখেছেন अभी आप প্রধানমন্ত্রী देख নরেন্দ্র सकते মোদী। हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে 1 কিলোমিটার উপরে রয়েছে ল্যান্ডার বিক্রম, এমনটাই জানাচ্ছে ইসরো। ইসরোর We বিজ্ঞানীদের are মধ্যে nearing the চাপা টেনশন, final phase of the power descent, একদম which কয়েক is going to মুহূর্তের be the অপেক্ষা। vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। 3টে ফেজ পার করে দিয়েছে বিক্রম, ভার্টিক্যাল বা টার্মিনাল ডিসেন্ট ফেজ চলছে, Lot of applause. শুরু হয়ে গিয়েছে। Indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं সমতল और इस समय অবস্থান इसकी থেকে ऊंचाई लगभग সফলভাবে 600 আড়াআড়িভাবে নামলো ল্যান্ডার বিক্রম। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now সমান্তরাল being থেকে constantly সফল reduced. অবস্থান ল্যান্ডার বিক্রমের। And the lander module has begun its descent towards the landing site. সন্ধে 6টা আর जी 4 हाँ, মিনিটের आप অপেক্ষা। अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the
vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the जी हाँ। lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकेंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে 50 মিটারেরও কম We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. ল্যান্ডার Somnath. বিক্রমের সফল ল্যান্ডিং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही सफल गर्व की बात लैंडिंग है। हिंदी में एक विक्रमेर कहावत है कि चंदा ইসরোর मामा दूर के, বিজ্ঞানীদের মধ্যে উচ্ছ্বাসের लेकिन अब ছবি हम ये আপনারা कह দেখতে सकते পাচ্ছেন। हैं कि প্রধানমন্ত্রী चंदा দক্ষিণ मामा আফ্রিকা থেকে अपने घर के। তিনি গোটা বিষয়ের নজর রেখেছেন এবং Overview উৎসাহ the দিচ্ছেন। hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है।
ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी। भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। Friends, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been
welcome universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान के ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তিনি জোহান্সবার্গ থেকে ভার্চুয়ালি এই বিক্রম ল্যান্ডার বিক্রমের অবতরণ দেখলেন এবং তারপর ইসরোর বিজ্ঞানীদের এবং চন্দ্রযান 3 এই প্রজেক্টের সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। ইসরোতে বিজ্ঞানীদের মধ্যে খুশির হাওয়া এবং সফট ল্যান্ডিং হয়ে গিয়েছে একেবারে নির্ধারিত সময় মেনে 6টা 4-এই ল্যান্ডার বিক্রমের সফট ল্যান্ডিং ইতিহাস তৈরি করলো ভারত, আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনের সঙ্গে একই সারিতে এই মুহূর্তে ভারত। And let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director.
মহাকাশে ইতিহাস তৈরি করলো ভারত। বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে It's a great moment of ভারত happiness সফল on অভিযান behalf of চন্দ্রযান team. 3 এর It gives me immense 6টা 4 satisfaction on নির্ধারিত achieving this সময় goal অনুযায়ী as a project 6টা director of 4 this mission. ল্যান্ডার বিক্রমের The সফট entire ল্যান্ডিং mission, the entire mission operations সফল right from launch till landing হয়েছে এবং happened flawlessly নিঃসন্দেহে as per the timeline. এই And মুহূর্ত we became the মানে fourth country ঐতিহাসিক to মুহূর্ত land, ভারতের to জন্য। demonstrate the soft landing onto the moon surface. And we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. আমেরিকা, রাশিয়া, চীনের সঙ্গে একই সারিতে ভারত তাদের দক্ষিণ মেরুতে I take this অবতরণ opportunity to করলো thank ল্যান্ডার navigation বিক্রম। guidance and control team, propulsion team, sensors team, and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC, and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayaan 3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayaan 3 and acting as mission director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly. And I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my মহাকাশে senior ইতিহাস colleagues. তৈরি করলো ভারত। and my- বিশ্বের প্রথম দেশ হিসেবে চাঁদের দক্ষিণ মেরু জয় করলো ভারত। সফল অভিযান চন্দ্রযান 3 এর সফট ল্যান্ডিং সফল হয়েছে ল্যান্ডার বিক্রমের। আমেরিকা, রাশিয়া এবং চীনের সঙ্গে একই সারিতে এবার থেকে ভারত নিয়ে কথা বলবো। বিড়লা তারামণ্ডলের সায়েন্টিফিক অফিসার শিল্পী গুপ্তা রয়েছেন আমার সঙ্গে সরাসরি। বিড়লা তারামণ্ডলের সায়েন্টিফিক অফিসার শিল্পী গুপ্তা রয়েছেন আমার সঙ্গে সরাসরি। দিদি, কিভাবে ব্যাখ্যা করবেন ভারত ইতিহাস তৈরি করলো? আমেরিকা, রাশিয়া, চীনের পরেই একই সারিতে রয়েছে ভারত এবং এই চীনের চাঁদের যে দক্ষিণ মেরু, সেই দক্ষিণ মেরুতে প্রথম ভারতের চন্দ্রযান গেল বিক্রম, ল্যান্ডার বিক্রমের সফল অবতরণ। মানে সত্যি বলার তো কিছু নেই, শুধু গর্ব বললেও বোধহয় কম বলা হয়। কিন্তু আমি যে দিকটা আমি বলতে চাই যে দেখুন, কোনো সাফল্যই কিন্তু পরিশ্রম ব্যতীত আসে না, এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি, আমি শুনেছি এই যে যারা যে সায়েন্টিস্টরা ইসরোর সরাসরি যুক্ত চন্দ্রযানের সঙ্গে ছিলেন, তারা দিনের পর দিন না, মাসের পর মাস, 6 মাস 7 মাস বাড়ি যাননি। ওই ডেস্কে মাথা রেখে 3-4 ঘন্টা ঘুম, খাওয়া, আবার কাজ। ফলে সকল সায়েন্টিস্টকে ইসরোর আমার কুর্নিশ, মানে এর কোনো ব্যাখ্যা হয় না। চতুর্থ দেশ ভাবা যায়, ডেভেলপিং কান্ট্রি, নট টু যে আমরা খুব উন্নত দেশ। একদম মানে আনন্দ, আমি ভাষায় প্রকাশ করতেই পারছি না যে এত গর্ব, এত আনন্দ। আমরা কিন্তু একটা অ্যাচিভ করলাম সফট ল্যান্ডিং। কত মানে এই সফট ল্যান্ডিং শুধু চাঁদে না, আমরা এটা এই অভিজ্ঞতা নিয়ে অন্য গ্রহে ল্যান্ড করা, সমস্ত কিছু ল্যান্ডিং শুধু না, সফট ল্যান্ডিং, রোভিংও হবে। রোভার তো এক্ষুনি বার করা যাবে না, কারণ ল্যান্ডিং এর পর না ওই রেগোলিত, তো চন্দ্রপৃষ্ঠে যে রেগোলিত থাকে, ধুলো সে উঠতে থাকে, তাহলে সেন্সর বা অনেক কিছু ক্ষতি করতে পারে। তাই জন্য এই মুহূর্তে বের করা হবে না রোভারকে ভেতর থেকে, আর কিছুক্ষণ বাদে 1-1.5 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা বাদে বের করা হবে। তো আশা করা যায় যে রোভারও রোভিং করবে এবং সমস্তটাই, হ্যাঁ, না রেস্ট নেবে না। মানে আমি বলতে চাইছি কি, যে ধুলো উড়ে যে সেন্সর ক্ষতি করতে পারে, ইনস্ট্রুমেন্টে ক্ষতি করতে পারে, ধুলোটা যাতে সাবসাইড করে সেই সময়টুকু দিতে হবে আমাদের, তারপরে রোভার নামবে। একদমই। এবং রোভারও সফলতা পাবে অবশ্যই। বলুন। আরেকটা বিষয় জানতে চাইবো, যে এটা জানতে ইচ্ছে করছে, যে আপনি তো বললেন পরিশ্রমের কথা এবং কিভাবে তারা এই সময়টা কিভাবে কাটিয়েছেন তারা। কোথাও গিয়ে কি এই যে চন্দ্রযান 2 ছিল তার ব্যর্থতা ছিল, কিন্তু কোথাও সেই ব্যর্থতাও কি এই সফলতা পেতে অনেকটা সাহায্য করেছে?
যেটা প্রধানমন্ত্রীও বলছিলেন। ডেফিনেটলি এটা ফেল propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by আমি বলবো ফেলিয়ার সফট ল্যান্ডিং এর ফেলিয়ার ছিল, কিন্তু ফেলিয়ার ছিল না, যে থেকেই কিন্তু আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চয় criticism they faced, আর্টিফিশিয়াল overcome that. পরে It is আইডেন্টিফিকেশন a person who has been watching this না last 4 years along with them. একবারে ল্যান্ডিং এবং চন্দ্রযান 2 Effort অরবাইটার tremendous. এখনো অবধি প্রদক্ষিণ That is what চাঁদকে, সে যে কত সাহায্য our organization has taught us to do. কিছুতেই বলতে পারি না, কিন্তু ওটা ফেলিয়ার। এই কথাটাতে আমার আপত্তি, ফেলিয়ার নয়। একদমই দিদি, এরপরে আপনি তো যেমনটা বললেন যে রোভার এখনো কিছুটা সময় পর বেরোবে, কারণ কিছুটা সময় এই একটা যে ধুলো সেখানে উড়বে, কিছুটা সেন্সর যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, এবং যদি খুব সহজ ভাষায় বলি যে কিছুটা বিশ্রামের দরকার বোধহয় বিক্রমের, অনেকটা পথ পেরিয়ে নেমেছে। আমি আসবো আবারও আপনার কাছে, একটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে, একটা বিরতির পরে আবারও যাব এবং এই বিষয়েই থাকবো আমরা, সঙ্গে থাকবেন আপনারা।